ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ, ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਮੁਖ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਘਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ, ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਨੈ। ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ, ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ, ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋ ਤੂ ਕਦ ਕਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸਿਰੈ ਤੈ ਅਗਣਤ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸਿਰੈ ਤੈ ਅਗਣਤ। ਤਿਨ ਕੋ ਮੋਹ ਭਇਆ ਮਨ ਮਦ ਕਾ, 84 ਲੱਖ ਜੋਲਿ ਪਾਈ। ਰਿਜਕ ਦਿਆ ਸਭ ਕੋ ਤਦਕਾ, ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ, ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ, ਤਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ। ਤਾਰ ਦੇਣਗੇ
मैं बेनती करा ਜਿਹੜੇ माई भाई गुरु की संगत अजे तक अपने घरों के विचों नहीं आए, जिथे जिथे स्पीकर की आवाज़ जाती है वो सारे ही आके गुरु चरणों में नतमस्तक होइए। साहिब के पावन चरणों में जुड़ के चौंकड़े मार के बैठी है। जिंदगी का सब तो महत्वपूर्ण समय, अमोलक समय, अवसर है, मौका है और बारी है। जे किते सफला किया जा सकता है समय नूं, जिथे तुसी बैठे हो इत्थे ही सफला किया जा सकता है। यही उम्र गिणती विच, लेखे विच, सफलता विच साडे जीवन का सहारा बनने वाले यही पल हैं। आओ तुहाडी मेरी सारिਆਂ ਦੀ गुरु के नाल फतेह द्वारा गुरमत अनुसार सांझ बनावे। प्रवान करे फतेह। दोनों हाथ जोड़ के गुरु नूं सीस नवा के नमस्कार करती हुई सारी संगत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पतत पावन भगत वशल करना निधान अंतर जामी, सतगुरु सच्चे पातशाह कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। रूहानियत के मुजस्मे समुची मानवता के रहबर सर्वे कैनात हर दो आलम हजूरे अनवर वालीए कुल जहान। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी अपार किरपा ते रहमत का सदका भाई बाला जी सेवा सोसाइटी सारिया नगरां की सांझी हुई है। प्रताप सिंह वाला, इयाली, दसमेश नगर, डहरियां, हेबोवाल, आले दुआले नगर सारे ने, ये सारियां दा ही सांझ है भाई गुरमत समागम। छोटी इयाली, वड्डी इयाली, क्योंकि ये किसी एक दा नहीं हुंदा। जिमें हवा के उत्ते एक बंदा कब्जा नहीं कर सकता, सूरज ते, चंद्रमा ते, आकाश के उत्ते, धरती के उत्ते, समुद्रां के उत्ते, बनस्पत के उत्ते एक दा कब्जा नहीं ना हुंदा। उस सर्व व्यापक दे गुण ने। इस तरह ये सत्संग भी नाम सिमरन बंदगी करन वाली जिहड़ी जगह हुंदी है, ये भी किसी एक दी नहीं हुंदी। ये रब का घर हुंदा है। कहो कबीर कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ है। बैकुंठ धाम बन जाता साध संगत का, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। उस महान गुरु की संगत के विच आप जुड़ के बैठे हो। तीन दीवाना की बख्शिश सतगुरां ने की। अज दूसरे दीवान दे विच सत्कारयोग ज्ञानी जियां ने पहला आप जियां नूं बड़मुलियां विचारां सुनाइयां। भाई जीवन सिंह होना ने रब दीयां कथा कहानियां की सांझ पाई तुहाडे नाल रब्बी गुणां दी। जितना क समा गुरु बख्शिश करते हैं, उतना क समा मन विरती कागर करके जिथे जिथे जगह मिलती है चौंकड़े मार के रब दे प्यार विच बह जाइए। जिहड़े रब्बी गुण ने ना, मेरे तो पहला गुरु प्यारे रब्बी गुणां की गल कर रहे सी। देखो ये गुण है तो बहुत वधिया ने, धारण भी सारिਆਂ ਨੂੰ करने चाहिए आ, यत्न भी करना चाहिए। पर ये रब्बी गुण गुरु प्यार वाले छेती नहीं आते है।
ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸ ਕਵੈ ਰਾਗੀ। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटया न जाई। पूर्व जन्म के मिले संजोगी वो चंगा होवे, किते संगत चंगी हो जावे, बड़े भाग बन जाण साडे भी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਢੂੰਡ ਕਰਨੀ, ਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਤਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਤਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਊਗਾ ਸ਼ੰਭੂ ਨੇ 88,000 ਬਰਸ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਯੋਗ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ 8 ਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਵਾਲੇ ਆ। 8 ਯੋਗ, ਕਰਮ ਯੋਗ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਹੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਤਿਆਗਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਿਆਗਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਹਿਸ ਤਜ ਫਿਰ ਉਨਹੀ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੈਲੀ ਕਚੈਲੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪੇਕ ਬੜਾ ਘਰ ਲਾਡਲੀ, ਮਾਓ ਪੀਓ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣੜੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਸਰ ਪਰਿਵਾਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੇ ਕਈ ਯੋਗ ਐਸੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਮੇਤ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਹਠੀ ਸੀਗਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ
सिर हेठ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ ਘਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬੇਸ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖੂਨ ਚੋਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ, ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ, ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐਨਸ ਕੇ, ਮੌਨ ਬਿਗੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ, ਗੁਰਵਿਨ ਸੁੱਤਾ, ਪੱਗ ਉੱਪੇ ਤਾਣਾ, ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਇੱਕ ਘੋਰੀ ਪੰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਛੱਪਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾ ਕਰੇ ਮਸੀਤ, ਮਖਟੂ ਹੋਏ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਾਏ। ਹਠ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ, ਦੱਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤਲਾਏ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 22-23 ਸਾਲ 23-24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬੈਰ ਭਾਵ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਗੰਦਮੰਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਪਾਪੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪੁੰਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ ਤਸਕਰ ਵੈਸੇ ਗਾਹੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ ਧਰਤੀ ਫੁੱਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਣਤੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਧਰ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀ ਕਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਖੁਰਪੇ ਬਣਾਉਂਦੇ,
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਂ ਸੌਖੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਹਿਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਰਨ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਅਹਿਰਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਗਰਮ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੰਦ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਰਨ ਹੁੰਦੀ, ਆਰਨ ਜਿਹਦੇ ਪੱਖਾ ਵੱਜਦਾ ਜਾਂ ਫੂਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਬੰਨ ਬਦੀਆਂ ਕਰ ਧਾਵਣੀ। ਧਾਵਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਗੱਡੀ ਲਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੁਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਖੀ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਹਥੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਘਣਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਅਹਿਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਕਾਇਆ ਆਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤੇ ਤਲਾਗ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਨੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਖੇਚਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਫਿਰ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀਗਤ ਪਾਏ। ਧੂੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ? ਕਿਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ। 552 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪ੍ਰਵਰਿਓ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ, ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮਾਰਥਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਤਰੀਵ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਇਹਦਾ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਸਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤੀ। ਤੇਰੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਆਰਤੀ, ਕੀਰਤਨ, ਸੋਹਿਲਾ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਦਾ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਾਹੀ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਜਾ ਦਾ ਦਾਗ ਦੋਸ ਮੂੰਹੇ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਹ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਬਾਹਜ ਖੇਤੀ ਬਾਹਰਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰੀਬ ਖੇਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਬਨ ਵਧੀਆ ਕਰ ਧਾਵਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਖਿਆ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਓ ਬਣਜ ਕਰ, ਸਤ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਬੇਸ। ਗਰੀਬੀ ਬੇਸ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹੱਦ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹੱਦ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ ਨਿਮਰਤਾ ਵਰਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ 5 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਛਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਐ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪੰਥ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਸੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 16.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹਲ ਵਾਹਿਆ। ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ, ਕਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰਦੇ, ਖੇਤੀ ਬਾਹੀ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ, ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਖੈਰ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਆਪ ਪਾਣੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਨਾਬਾਦ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੈਦਪੁਰ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਏਮਨਾਬਾਦ ਸੀ। ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ, ਅਕਬਰ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਘਰੇ ਹੀ ਆ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਲੇ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਘੜ ਕੇ। ਲੱਕੜਾਂ ਘੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿੱਲੇ ਘੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜਿਆ? ਉਹ ਕਿਰਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਮਾਂਗਟ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਗਟ ਗੋਤ ਦਾ, ਗੋਤ ਵੀ ਮਾਂਗਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮਾਂਗਟ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਹੱਟੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਧਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟਕੇ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1 ਟਕਾ ਘੱਟ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਲਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਲਊਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਦਾ ਆਮ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਉਣ ਤੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਜਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਬੜਵਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦਾ, ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕੁਛ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਾਨ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੇ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਇਹਨੂੰ ਟਕਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਛੱਡਾਂ ਨਾ ਵੱਧ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਧੰਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੇਰੀ ਧੰਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਕਾ ਹੋਰ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜ ਧੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਟਕਾ। ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਕੋਲੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਊਗੀ, ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਧਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੇ ਪੀਪੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 1 2 3 ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਰਤਨ ਰੱਖਤਾ, ਲੈ ਬਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਆ ਕਰ ਲੈ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਘਿਓ ਹੀ ਘਿਓ ਕਰਤਾ। ਘਿਓ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸੀ ਮਹਿੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਘਿਓ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਚੰਦੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਚੰਦੇ ਠੇਕਦਾ, ਖੱਦਰ ਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਾਪਦਾ ਨਾ ਕੱਪੜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਰਲੋਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਰਲੋਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਊ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹਿ ਤਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਛਿਪੋ ਸ਼ਾਇਲਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਾਵੈ ਚੀਤ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗ੍ਰਿਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮੰਨਦਾ? ਨਹੀਂ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਓ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ
चित रखिए गुरां दे नाल जोड़ के हसी पैरी कम करिए रखिए साईं दे नाल जोड़ के हसी पैरी कम करिए बोलो सारियां भैणां हर चित रखिए साईं दे नाल जोड़ के साईं नाल जोड़ के हसी पैरी कम करिए चित रखिए साईं दे नाल जोड़ के हसी पैरी कम करिए है तलोचना मुख ते नाम संभाल हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन वाहिगुरु दे नाल चित जोड़ के रखना हत्थां पैरां नाल किरत विरत कर धर्म दी किरत बहुत किरत ते बोलिया जा सकदा लंबा समा पर समा इजाजत नहीं दिंदा किरत तो बाद साध संगत जीओ नाम जपना हुण जिहड़ा नाम भी जपना है वो नाम किवें जपना नाम जपना है एक पुराने समयां दे विच जदों बंदगी करदे ना पुराने गुरसिख दलां दे विच जथेबंदियां विच गृहस्थी घरां दे विच खेतीबाड़ी दे विच एक साध संगत जीओ रहनुमाए दिदारे एक संत हरी सिंह होए ने ये तकरीबन 17वीं अपना 18वीं सदी दे विच उन्होंने एक लाहौर तो छपी हुई किताब अजकल भी वो कितों कितों मिल जाती है डॉक्टर भाई वीर सिंह होरां तो तकरीबन पहला होए उन्होंने लिखिया नाम जपण का उन्होंने तरीका दसिया उन्होंने पुराण संगली नूं ही पढ़िया बड़ा जदों परमात्मा का नाम लोम जुगती द्वारा जपना है लोम हुंदा जिवें मैं रात दस्सिया सी साड़ियां 4 बाणियां ने ना बैखरी मधमा पसंती ते पराबाणी ते ये लोम हुंदा जदों असी वाहिगुरू दा जाप टका दे नाल बैठ के ना कदे सानू समा मिल जावे उदों साध संग बार बार प्रभ जपिया प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै सिमरो सिमर सिमर सुख पावो तन मन होए निहाला ते बड़ा सिमरन ते जपन ते सतगुरां ने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जदों ध्यान नाल किसे रब्बी लोकां तो बचना उन्हां दे बचनां दे राही सुणोगे ना गुरु दे पवित्र बचन उदों कोई आनंद ही होर हुंदा ते साध संगत जीओ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ ਪੜ ਸੂਆ ਗਨਕ ਉਧਾਰੇ ਸੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ
ਤੋਤੇ ਨੇ ਗਨਕਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨਕ ਗਨਕਾ ਬਾੜੇ ਆਏ ਖੜੋਤਾ। ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਇਆਲ ਹੋਏ, ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੋ ਸਤੋਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਰਾਧਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਨਾ ਬੀਸਰੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜੂਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਕ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਟਿਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ। ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਾਤ, ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਪੜਿਆ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਿੱਗੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਮਲੋਮ। ਦੂਜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ, ਧਰਮੀ ਅਧਰਮੀ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਬੁਰਿਆਈ ਨਾ ਕਰ, ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ ਆਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਬੁੱਧ ਜਾਣ ਜਾਂਦੀ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਤਰੀਵ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਕੈਂਸਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਉਮੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਇਹ ਦਿਸੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਔਗਣਾ ਗਿਣਨ ਤੋਂ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅੰਦਰ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ। ਹੁਣ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਔਗਣ ਨੇ, ਪਾਪ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਔਗਣ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਤਿਆਚਾਰੀ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਪ ਨੇ। ਅੰਤਰੀਵ ਪਾਪ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਭਾ ਦੇ 3 ਪਾਪ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਮਨ ਦੇ 4 ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਛਪਾਉਣਾ, ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਣਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਠੱਗਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਸੱਜਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜਣਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਯਾਰਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਕਹਿਹਾਂ ਨਾਮ ਕਾਸੀ ਦਾ, ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵੈ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਕਾਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਹੈਲ। 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਹਾਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ, ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਬਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਮਲੋਮ ਹੈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੱਧਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਸੰਤੀ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਬੈਖਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨੇ ਨੇ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਏਕਲ ਮਾਟੀ, ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ ਬਾਂਝਨ ਹੈ ਬੋ ਨਾ ਨਾਰੇ, ਅਸਤਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾण, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਕਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਕਠਮੰਡੂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਰਮਾ ਰੰਗੂਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿੱਧਰ, ਤਿੱਬਤ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੇਹ ਤੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਲੇਹ ਤੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲੇਹ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ 12,000 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਐ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦਾ 8ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੀ ਨੇ, ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਓ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਖੇਦੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਖੇਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਰੂਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, 10 20 30 50 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਵਾਂ। ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾਓਗੇ?
गुलदस्ता है, कोई किसे पेड़ का फुल है, कोई किसे पेड़ का फुल है, एक गुलदस्ता है। असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ना ਧੋ लिया करिए साध संगत जीओ। ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਮਾ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੋਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਾੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਗੁਪਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਾਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਫਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਤੀ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਫਸਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਕਰਨ ਬਲੇਡ ਟੁੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਉਹਦਾ। ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਫਸਰ ਆਪ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਆਪ ਦਾਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਖੂੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਉਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਉਪਜਦਾ, ਦਇਆ ਹੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਧੀਰਜ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਉਪਜਦਾ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਮਾ ਸੀ ਨਾ ਭਿਕਸ਼ੂ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਪੱਥਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਕੰਡ ਦਾ, ਢੂਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਚੌਂਕੜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਬਗਦਾਦ ਗਏ ਨੇ। ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਪੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਦਸਤਗੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀ, ਅੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਦਸਤਗੀਰ, ਗੀਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਚੋਂ, ਔਰ ਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥਾ, ਗੀਰ ਹੁੰਦਾ ਕੱਢਣਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਹਿਲੋਲ ਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲੀ ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਲੀ ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਸੀਂ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਛਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਮੋਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਕਸ਼ ਸੀਗਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵੱਸਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਬਣਮਾਨਸ ਸੀਗਾ, ਰਾਕਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਣਮਾਨਸ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਰੋਂਦੀ ਕਾਹਤੇ ਐ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਕਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਭੇਟਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਖਾਲਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵ ਦਰਸ਼ਨੇ ਲੇਵੈ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਾਲੀ ਮਹਿ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੈ ਉਜਿਆਲਾ। ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੇਵਣ ਉੱਠ ਚਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀਏ ਡਿਠੇ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲਾ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਆਇਆ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਠੌੜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਥਾਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੋ ਸੇ ਆਪਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ। ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ, ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਦਿਓ ਸੀ, ਕਾਣਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੈ ਪਾਹਨ ਪਾਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਕਲਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੱਥਰ ਰੁੜਦਾ ਰੁੜਦਾ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੂਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਢੂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਢੂ ਦਾ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਪੱਥਰ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੌਜੀ ਬਰਫ ਹੀ ਬਰਫ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਾਖੇ ਖੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਨਰੇਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹਾਈਦਾ। ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਗਮਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਸਿੱਕਮ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ।
ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ 100 ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਨਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ। ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਮਲੋਮ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਪਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਚੁਗੈ ਚਿਤਾਰੇ ਭੀ ਚੁਗੈ ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ, ਜੈਸੇ ਵਚਰੇ ਕੂੰਜ ਮਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇਉਂ। ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾਸਤਕਪਣੇ ਵੱਲ ਜਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਤਾ ਰਟਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੱਜਣੋ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਚਾਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੈ ਸਾਹੋ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਪਣਾ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੋ ਇੱਕ ਦਾਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਪਾਵਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧੇ। 8 ਪਹਿਰ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧੇ, 8 ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ। 8 ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੀਨਤਾ। ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ? ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਵੰਡ ਛਕਣੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਬਈ?
ਵੰਡ ਛਕਣੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਜਾਦੋ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਦੋ ਰਾਏ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਿਆ। 721 ਰੁਪਈਏ ਉਦੋਂ ਵਧੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 321 ਰੁਪਈਏ, 321 ਰੁਪਈਏ ਉਦੋਂ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਭਾਰਾ, ਉਦੋਂ 120 ਰੁਪਈਏ ਉਦੋਂ ਵਧੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਦੋ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੁਨੀਮ ਸੀ ਜਾਦੋ ਰਾਏ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਦੀ ਸੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਖਾਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਗੁਰ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਗ, ਦੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦੂ ਚੱਲੈ, ਤਿਸ ਸਮੇਂ ਬੈਰੀ ਕਿਨੇ ਆਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰੀ ਵੀ ਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਪਦੇਸੰ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਸੱਤਰ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ। ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਰੀ ਕਿਨੇ ਆਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੰਗਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਮੀਤ ਸਮਤਾਹੇ ਛਕਾਵੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਰੀ ਮਿੱਤਰਨ ਕੋ ਸਮਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚੇ ਸਾ ਪਾਛੈ ਖੁਦ ਖਾ ਲਏ ਹੈ। ਲਾਂਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਬਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਛਕ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੜਾਪਾ ਹੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ, ਨਾਹੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਬਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਸ ਮਸਤ ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਸਬੰਧ ਕੱਢਣਾ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ, ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੇ ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ। ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5-5 10-10 ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਗਜੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ 4 ਗੁਰਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ। 4 ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ, ਇੱਕ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕਰਤੇ ਨਾ, ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ। 2 ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਟਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀਆਂ
ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਈ। ਉਹਨੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਲੈ ਬੱਚਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਛਕ ਲੈ, ਤੂੰ ਨਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕੱਟਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਛਕ ਲੈ। ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘਾ ਲੂੰਗਾ, ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਛਕ ਲੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟ ਲੂੰਗਾ, ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਛਕ ਲੈ। ਜਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਖਸੀਅਰ ਖਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦਾ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਚੁਣੇ ਅਬੁੱਧ ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਅਬੁੱਧ ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਹੀਆ ਖਾਨ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਔਰ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਨੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਲਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁਜਾਰੇ ਬਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਵੰਡਾਈ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣਾਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡੋਗਰੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1847 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੇਰੂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ। 2 ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੌਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ, ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਏ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ 13,000 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। 13,000। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ,
कहते लंगर तैयार किया, किहने कीता? बाबा वीर सिंह ने। पंथ दे विच पश्चाताप हो गया, इस महान संत सिपाही नूं मार के बहुत बड़ा पाप किया, आपां ने बहुत बड़ा पाप किया। ये कित्थे लाहांगे? अपणिआं नूं मारिया। साध संगत जीओ, अज असीं अपणिआं दे दुश्मन बने हुए हैं। उस कड़ी दे विचों बाबा साहब सिंह जी बेदी ऊना साहिब वाले होए आ। देखो ना, वो उन्होंने मारते हैं तो उन्होंने लंगर छकाते हैं। इन्ना की फर्क होंदा बंदगी करने वाले पुरुष का, उस सत्कार देना। तो की होया, ये महाराजा रणजीत सिंह नूं राज देने वाले बाबा साहब सिंह बेदी ऊना साहिब वाले सी। ये गुरु गोबिंद सिंह के बचनों नाल इन्हां दा जन्म होया सी, इन्हां दे बड़ियां दा। तां साध संगत जी की होया, कानूवाल दे शंभ दे विच रहिंदे ने और मुगल सरकार इन्हां नूं भाल रही है। भालदियां भालदियां एक दीन मुहम्मद अफसर सी, पुलिस अफसर, वो अपनी टुकड़ी लैके फौज की लभदा लभदा कानूवाल दे शंभ विच जदों दस पई आ गया। तो ये बाबा वीर सिंह नरंगा, अपना बाबा खुदा सिंह जी, ये इस साध संगत जीओ सारे ही संप्रदा दे महापुरख होए ने। बाबा साहब सिंह जी बेदी ऊना साहिब वालियां दी पैड़ नूं दबदे दबदे वो दीन मुहम्मद जिहड़ा सी ना, कभी तुसी डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी नूं ने बड़ी भावना दे नाल लिखिया है। भाई वीर सिंह दे समकाली होए ने, जिहड़े भिजे होए ने ना, उन्हां दे लेख पढ़िया करो कदे, जिहड़े रब नाल जुड़े ने, जिहड़े सानूं शरधा भावना नाल जोड़दे आ। की होया, लभदियां लभदियां नदी ते चल गए। वो नदी के किनारे बैठे आ। नदी के किनारे उन्होंने उंजल विच पानी भरिया होया, ऐ बुक दे विच जदों पानी भरिया ना, वो बुक दे विच बिच्छू है ठूहा बड़ा सारा, पानी विच रुड़िया जांदा सी, उहनूं बाहर कढ़दे आ। वो डंग मारदा है, फिर डिग पैंदा है, फिर कढ़ लैंदे आ, फिर डंग मारदा है। ये तलवार कढ़ के म्यान दे विचों जदों मारन लगा ना, वो उंजल ते बुक ते निगाह पै गई। आखिर वो बोल पिया, कहंदा बाबा तैनूं ये डंग मारदा ते तूं इहनूं पानी चों बचाउण दा यतन करदा है। कहंदे भाई रब की बंदगी करन वालियां दा यही फर्क हुंदा है। इहदा सुभाਅ है डंग मारना ते साडा सुभाਅ है परोपकार। साध संगत जीओ, इहनूं कढणा, इहनूं पानी चों बचाउणा। ये अपना काम करी जांदा, असीं अपना काम करी जांदे आ। उहने तलवार ना दीन मुहम्मद ने म्यान विच पा ली। म्यान विच जदों तलवार पाई, कहन लगा भी आया तो तेनों मैं मारन सीगा, पर हुण तेनों मैं मारदा नहीं, चल मेरे मूहरे लग, फिरोखसियर खान की कचहरी दे विच दिल्ली लेके चलना तैनूं, चल। वो कहंदा जी 7 वचन चलो। उन्हां दे साध संगत जी, उन्हां दी जिहड़ी सारी फौज की टुकड़ी सी, दस्ता सी, उहदी गल नूं मन के ते अगे अगे चल पे। जंगल दे विच हनेरा हो गया, कानूवाल दे शंभ विच हनेरा होया ते ओ दीन मुहम्मद कहन लगा, बाबा जी नूं कहन लगे, महापुरखो इत्थे रात कट लीए आपां, किते पै जीए नवेकली जी जगह देख के। कहंदे हाँ जी कट लो रात, पर जे कहंदे तुसीं मुनासब समझो, दीन मुहम्मद नूं कहन लगे इत्थे मेरी झोंपड़ी है, झुग्गी है एक मेरी, वो आपां झोंपड़ी दे विच नाले उत्थे खाना दाना रोटी प्रशादा छक लांगे, उत्थे चल चलीए। वो फौजी अफसर कहन लगा, मुगल कहना, दीन मुहम्मद कहना चलो, उत्थे चल गए। जदों चले तो उत्थे साध संगत 14 साल की, 13-14 साल की एक लड़की रहिंदी है, गूंगी लड़की, वो झोंपड़ी दे विच। वो जिहड़ी गूंगी लड़की सी, जिवें अजकल लोकी धीआं दी हत्या करदे आ ना, लड़कियां नूं मारदे आ जमदियां नूं, वो कोई जंगल दे विच सिट गया सी। रोण दी आवाज़ आई, बाबा वीर अपना साहब सिंह बेदी होरां ने वो लड़की नूं पालिया ते गूंगी सी, प्रशादा तैयार कर दिया। जदों आ गए उन्हें दीवा बालिया, दीवा बालिया तो दीन मुहम्मद अपनी फौज नूं पिछे खड़ा दिता है दूर किते। वो कहन लगे हुण मैं कल्ला ही लैके आऊँगा, तुसी अपना रास्ता फड़ो, कल्ला ही है नाल। ते वो गूंगी लड़की ते बाबा साहब सिंह बेदी, ये तिन्ने जने ने। प्रशादे उस गूंगी लड़की ने
साध संग जी 4 बनाए हुए 2-2 दीवा लग्या ते की कीता, बर्तनां दे विच पा के 2 प्रशादे तां दीन मुहम्मद नूं दे दित्ते, एक प्रशादा आप लै लिया। एक प्रशादा आप लैके वो दीन मुहम्मद नूं भुख लगी सी, छकण लग्या। जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया, किरत करनी नाम जपना वंड छकना। देखो उहनूं मारना है, फड़ना है, की कीता, दीवा लग्या, जगदा बढ़दा दीवा। तो साध संगत जीओ एक रोटी वो गूंगी लड़की ने ते बाबा साहब सिंह बेदी ने एक लै ली, 2 उहनूं रखतियां। उहनूं भुख लगी सी, वो दोने प्रशादे छक लए। बाबा साहब सिंह बेदी ने उठ के कहते भमक्कड़ आउंदे आ, मच्छर इत्यादि, दीवा बुझाता। ਉਹਦੇ मन ਵਿੱਚ चित्त ਵਿੱਚ आया भी दीवा क्यों बुझाया होया। बाबा साहब सिंह बेदी ने अपने वाली रोटी भी दीन मुहम्मद के थाल ਵਿੱਚ रखती। वो गूंगी लड़की ने भी साध संगत जीओ अपनी रोटी वो दीन मुहम्मद के थाली ਵਿੱਚ रखती। वो 4 रोटियां खा के रज लिया। वो कहना हनेरे ਦੇ ਵਿੱਚ भी मैनूं धरियां तां 2 सी, पर इन्हां ने दीवा क्यों बुझाया। पता लग गया भी इन्होंने एवं चप चप करी जाते हैं, मूँह नाल इन्होंने रोटी खाधी नहीं, इन्होंने तो अपने वालियां भी मैनू रखतियां। तो साध संग जो सवेर हुई चलन लगे, उन्होंने भी पे पे नूं किते सुपना आया, उवें ही रोटी खाई जाता है। वो लड़की ने गूंगी ने ते बाबा साहब सिंह बेदी ने उहदी थाली च रोटियां रखतियां। कहंदा भी ये कौम एडी साध संगत जी दयावान, ये दया के गुण लियाने बहुत औखे ने बाई, अंदरों धीरज खिमा के गुण लियाने बहुत औखे ने। गुरु प्यार वालिओ वो कहन लगा, बाबा तेरे चरणों के उत्ते मेरी नमस्कार है, मेरा भावें बच्चा बच्चा फाहे चढ़ जाए, पर तेनों वंड छकण वाले नूं मैं वो जालमां दे जलादखाने विच नहीं लैके जांदा। साध संगत तेनों उत्थे नहीं लैके जांदा। इस नूं कहंदे ने साध संगत जो किरत करनी, नाम जपना ते वंड छकना। 3 प्रकार का दसबंध होंदा है। एक तो दसबंध सवासां का देना, 2500 सवास 10 24,000 सवास चों 2500 10वां हिस्सा बनता है, जानी 2.5 घंटे बनते हैं। नाम बंदगी हर हालत किमें मर्जी कर, 2.5 घंटे रब के नाम विच कर, किरत बिरत करदा कर, जो मर्जी कर ला। कोई दुकान करदा, सर्विस करदा, कोई गुरु ने मना थोड़ा ही किया। तो फिर अपने शरीर दे विचों दसबंध हत्थां पैरां नाल सेवा करनी। तीजा अपनी किरत दे विचों दसबंध, बाबर के बाबे के दो आप करे परमेश्वर सोऊ, जो बाबे के दाम न दे हैं तिनको ग्रह बाबर के लय हैं। साध संगत जीओ किरत दा पैसा उस किरत दे विचों दसबंध देना, गुरु का दसबंध देना। हुण की असीं सारा दसबंध दिंदे आ, किसी दे 1000 मन झोना हो गया तो 100 मन दिंदे आ, नहीं, यह तो एडा पापी होया है। सतगुरु कहते तेनों 10 हिस्से देते सी, 10 ढेर। साडा तो एको ढेर बनता सी ना, 10 लाख रुपये चों बई बड़ा पैसा खर्च दूगा ये, 10-10 लाख रुपया खाड़ियां ते, 10-10 लाख रुपया मीट शराबां ते 10-10 लाख रुपया पता नहीं किन्ना कुछ होर कासे ते खर्च दिंदा है माड़े कम्मां ते। फिर वो कारज भी उत्थे खड़ जाते हैं, सत्संग साढ़े कारज खड़ जाते हैं। फिर वो अगे गुरु के अगे जोदड़ियाँ करते हैं, बेनतियाँ करते हैं, महाराज हुण बख्श दे, गुस्सा करी जाओ, पर मैं नहीं कहणों हटदा। अज असी बेमतलबा साध संगत जीओ बेमतलबा खर्चा किन्ना कर रहे हैं, उहदे नाल ना गरीब बच्चों दीयां लड़कियां दीयां फीसां भर के और किन्ना हो सकता है भला लोगों का, गरीब लोगों का। अतिथि का किसी के हथ वड्डे हुए ने, कोई अत की गरीबी है, रोटी नहीं खड़ा है, उन्होंने कहा दसबंध गुरु ने देवई, झूठ बोल जो खाए, कहे गोबिंद सिंह लाल जी तिसका कशु ना वसाए। इहो जे लोगों का की वसा है भाई, जिहड़ा गुरु का दसबंध भी खा गया। 10 वस्तु ले पाछे पावै, एक वस्त कारण वे खोट गवावै, एक भीना दे 10 भी हिर ले तो मूढ़ा कहो। किते इता कोई विशाल हिरदे वाले होणगे, दाता मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो, आ हवेलियां कोठियां गावां मझां पैसा माया जमीन शोहरतां
गैस एजेंसियां, पेट्रोल पंप, एयरलाइना, बड़े बड़िया इंडस्ट्रियां ते जो जो कारोबार दिते ने, ये तो तेरो किया तुझे क्या रखूं, नाम तेरा तू ही, ਉਹਦਾ शुकराना करना है, सौखे हो जाओगे, ਉਹਦੇ सौखे सौखे हो जाओगे साध संग जियो। ते कहना की है गुरु नू, मेरे मालिक जी मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ मेरा तेरा तुझको सौंप दे, तेरा तुझको सौंप दे, तेरा तुझको सौंप दे, मैं नहीं अपने हिरदे दे अंदर सारे ना थोड़ी जी विचार करियो, थोड़ा जिहा ये लैके आयो भी जिद्दे आया सी मां दे पेट चों जन्म लैके झग्गा किसी ने होर पाया सी, खाली हथ सीगे, जिद्दे जाऊंगा उहदे भी झग्गा कोई होर पाऊगा। जदों वो दातां दिंदा ना उदों ये भी कह दिया कर, मैं नाही प्रभ सब कुछ तेरा, मैं नाही प्रभ सब कुछ तेरा, सारे बोलो जी, मैं नाही प्रभ सब कुछ तेरा, मैं नाही प्रभ सब कुछ तेरा, ईगै निर्गुण उगै सरगुण, किते तू चलाए मान नहीं सीगा अरबत नरबत धुंधूकारा, उदों तू निर्गुण स्वरूप दे विच, कुदरत ने तेरे अनंत भेदां नूं अपने विच समा के रखिया मेरे प्रीतमा, तां तू सरगुण स्वरूप दे विच है। ईगै निर्गुण उगै सरगुण, ते जिहड़ा विचकार है ना, विचकार केल करत बिच स्वामी मेरा, केल करत बिच स्वामी मेरा, ईगै निर्गुण उगै सरगुण, केल करत बिच स्वामी मेरा। फिर वो मेरे स्वामी नूं ना पहला किरत करनी, तो फिर नाम जपना, तो फिर वंड छकना। ये जिंदगी सज्जनों ये सफली है जे रब्बी गुणा नूं धारण करोगे। किरत करनी, नाम जपना ते वंड छकना, अत जरूरी की वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम। प्यारे जप मन हलत पलत मुख उजल होई है, आलोक भी ते परलोक भी। हलत पलत मुख उजल होई है,
ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿੱਦੜ ਦਾਖ ਨਾ ਪੜਾ ਆਖਿਆ ਥੂ ਕੌੜੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਣ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ। ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ? ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹੋ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਂ ਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਘਰ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸੇਵਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਕਾਰਜ ਆਵੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਹੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਭਾਈ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਲਈ। ਯਾਲੀ ਵਾਲਿਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਪਹਿਰ ਕੋਈ ਘਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਓ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਥੋਂ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਲਾ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਓ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਬਾਈ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਰਾਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀਆਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਛਾਂਪਾਂ ਛੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਦੇਗ ਵਰਤ ਜਾਵੇ। ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਵਤਾਂ ਗਾਵ ਹੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੁਮ ਮਨ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰ।
ਨਾਨਕ ਜਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਸਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਗ ਸੁਖਾ ਸਭ ਭਾਈਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋਹੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਬਾਛੇ। ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਝ ਦਿਨ ਕੋ, ਤੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਲਾਗੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਦੇ ਸੁਤਰੇ। ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਦੇ ਮਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਸਿਵਸਰਾਤ ਦੋਏ ਦੋਏ ਨਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕ ਧਾਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਉਜਲੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਕਿਤੀ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਖੇਤੀ ਛੁਟੇ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ